హాయ్ హలో 130 ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు శ్రీవారి సర్వింగ్ ప్యూరిటీ ప్రెజెంట్స్ రుచి చూడు. ఈరోజు మనం మనందరికీ చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ గచ్చిబౌలిలోని టీ గ్రిల్కి వచ్చాం. సో వెరీ టేస్టీ ఫుడ్ అంటే ఇక్కడ బాగా దొరుకుతుంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఏం తయారు చేసుకోబోతున్నాం ఏంటి అనేది చూద్దాం. మనతో పాటు షెఫ్ నికాస్ ఉన్నారు. హాయ్ నికాస్ జీ, హౌ యూ? I'm fine. ఓకే, సో హ్యాపీ మేము టీ గ్రిల్కి రావడం అంటే. సో टुडे आज क्या दिखा रहे आप हमको? आज स्पेशल है पुकेट फिश बना रहे हैं सर. పుక్కట్ ఫిష్. जी सर. అబ్బా, ఫిష్ అంటేనే చాలామందికి లలాజలం అవుతుంది. సో ఫిష్లో ఒక డిఫరెంట్ పుక్కట్ ఫిష్. पुकेट फिश अच्छा, ये फ्राई है नहीं तो करी है? फ्राई है. फ्राई है, फ्राई स्टार्टर है वो. राइस के साथ खाने के लिए. नहीं स्टार्टर है वो. ఇది స్టార్టర్ Starter. డైరెక్ట్ ఖా సక్తే. डायरेक्ट खा सकते ఠీక్ హై. స్టార్టర్ అంటే మనం ఫుడ్ ముందు డెఫినెట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈరోజు పుక్కట్ ఫిష్ అనే ఒక స్టార్టర్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం. సో ఏంటి ప్రొసీజర్ చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. क्या क्या चाहिए इसके लिए? उसके लिए चाहिए पहले तो फिश. हाँ. तो अपना है ये स्वीट चिली सॉस के साथ आएगा वो. स्वीट सॉस, स्वीट यानी स्पाइसी रहता वो. स्वीट एंड स्पाइसी जी. सॉस, उसमें आएगा गार्लिक, गार्लिक, ऑनियन चॉप, ऑनियन, चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स, जी, और स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियंस, चिली पेस्ट, चिली पेस्ट, टमाटो सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस. सोया सॉस. बस पाउडर कहाँ क्या है? ये पाउडर ये कोटिंग के लिए. अच्छा, fish कोटिंग के लिए मैदा एंड कॉर्नफ्लोर. कॉर्नफ्लोर. ओके, उसमें थोड़ा सा एग आएगा. एग भी. जी. अब प्रोसीजर बताओ, क्या क्या करना फर्स्ट, पहले क्या करना? पहले इसको पहले तो हम फ्राई पैन लगाएंगे. हाँ, इसको थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें. సో కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ నోట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూద్దాం. పుక్కట్ ఫిష్ ఇది ఒక స్టార్టర్. సో ముందైతే మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ये आएगा हमारा पुकेट हाँ. बासा फिश है ये ये. कौन सा फिश है? బాసా. बासा फिश బాసా ఫిష్, బోన్లెస్. बोनलेस. సో మొత్తం ముళ్ళవి లేకుండా మీరు ఇక్కడ సొరచాప వాడచ్చు, లేదంటే బాసా ఫిష్ అని అది దొరుకుతుంది, అది కూడా వాడచ్చు. సో ఏమన్నా ముళ్ళు అవి ఉంటే మొత్తం తీసి బయట పడేసేయండి. मारने से ऐसा कुछ भी नहीं है ना? नहीं, इसमें थोड़ा आएगा सॉल्ट, साल्ट, थोड़ा साल्ट बस. थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा अजीनामोटो. ఓకే, అజినామోటో కొంచెం వేసుకున్నాం, సాల్ట్ కొంచెం వేసుకున్నాం. बस इसमें आएगा थोड़ा सा एग. ఎగ్, एग. तो इसको थोड़ा ఒక मिलाएंगे हम लोग. ఎగ్ని ఒక ఎగ్లో ఆఫ్ చాలు మనకి. इसको సో కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం అజినామోటో, ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ ఎగ్ అనుకోండి. थोड़ा इसको मिलाएंगे. मिलाने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट रहता. अच्छा, ये कितना फिश है? पाव किलो, 250 ग्राम्स है. हाँ 250 ग्राम. 250 ग्राम्स फिश. तो इसमें आएगा अपना थोड़ा सा మైదా, కార్న్ఫ్లోర్. मैदा. మైదా ఓకే, 1.5 స్పూన్ మైదా వేసుకోండి. ఒక సేమ్ అదే Same క్వాంటిటీతో కార్న్ఫ్లోర్. कॉर्नफ्लोर. కొంచెం వాటర్. కొంచెం వాటర్. సో చూసారు కదా, ఫిష్ అయితే అస్సలు ముళ్ళు లేకుండా తీసుకున్నాం. దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం అజినమోటో వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ 1.5 స్పూన్, ఆ తర్వాత 1.5 స్పూన్ మైదా. సో అవి రెండు వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని, అంటే దానికి మొత్తం అన్నిటికీ అంటుకునే విధంగా ఆ తర్వాత బాగా కలిపేస్తాం. करेंगे इसको फ्राई. డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం. डीप फ्राई. निकास भाई, आप कब से टी ग्रिल में? मेरा 2 इयर्स हो गया है. 2 इयर्स. जी. ज़्यादा क्या खाते इधर कस्टमर्स? कस्टमर यही पुकेट फिश फिश ज़्यादा खाते? फिश ज़्यादा खाते. और ब्लैक पेपर चिकन, ओके. तो मशरूम में सॉल्ट एंड पेपर. स्पाइसी के लिए कुछ भी नहीं डाला इसमें रहे अभी? स्पाइसी वो सॉस में आएगा सर. अच्छा, सॉस में सॉस में आएगा. स्वीट एंड स्पाइसी रहेगा. अच्छा. సో ఇప్పుడైతే మనం కార్న్ఫ్లోర్, మైదా కలిపి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం, అజినమోటో వేసుకున్నాం, ఒక హాఫ్ ఎగ్. సో స్పైసీకి సంబంధించి అయితే ఇంకేం వేసుకోలేదు. ब्राउनिश రావాలా? कैसे फ्राई करना पूरा ब्राउनिश आने के लिए? ये थोड़ा और डीप फ्राई करना. Deep fry. फुल फ्राई होने के बाद वो कलर ऑटोमेटिक चेंज अच्छा, हो जाएगा. ऑटोमेटिक चेंज. ब्राउन हो जाएगा.
ये स्टार्टर है ना, ये किस में चपाती में खा सकते हो, ऐसा अच्छा रहता? हाँ चपाती चपाती में लोग। भी खा सकते हैं। सॉसिस रहता है ये, अच्छा अच्छा। टेस्टी रहता है रोटी के साथ भी। आप कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कब आया हैदराबाद? हैदराबाद हो गया 4 मंथ हो गया अभी फिलहाल। So- जो इधर आए गाँव गया था, उसके बाद में अच्छा, अभी इधर ही हूँ। 4 मंथ्स के बाद इधर 2 इयर्स हो गया जी। टी ग्रिल में। जी क्या आप होटल मैनेजमेंट? जी। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं या वेज? ज़्यादा फिश चलता उधर, अच्छा, फिश चलता फिश है, चलता इसलिए आप फिश है। जी फेमस। फेमस है फिश। చేపల్లో మనం చాలా రకరకాలు చూసాం. పుక్కట్ ఫిష్ అనేది ఒక స్టార్టర్ ఇది. సో మనకి టీ గ్రిల్లో చాలా ఫేమస్. మీరు ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు టేస్ట్ చేయొచ్చు. సో కాసేపు అయితే ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంది. हो गया वो डीप फ्राई और और थोड़ा होना ये सिम में रखना, फुल फ्लेम चलेगा? फुल है वो। फुल ही चलेगा। बिरयानी में कौन सा अच्छा बनाते हैं आप? मैं ओनली चाइनीज़ में। अच्छा, ओनली चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ फूड। थोड़ा कलर चेंज हो रहा है ना, हाँ, जैसे change फ्राई हो हो रहा रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ఇప్పటివరకు ప్రొసీజర్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. కలర్ అయితే మారింది. బస్ है और कुछ करना? बस ఓకే, నికాలేంగే. हाँ निकालेंगे इसको। సో ఏమేమి వేసామనేది చూసారు కదా. కొంచెం సాల్ట్, అజినోమోటో, మైదా, అలాగే కార్న్ఫ్లోర్ వేసాం. ఆ తర్వాత అవన్నీ కొంచెం వాటర్ వేసి అవన్నీ మిక్స్ చేసి మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం. హాఫ్ ఎగ్ వేసాం, కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ అసలైన ప్రొసీజర్ ఉంది. ఇప్పుడు సాస్తో దాన్ని ఎలా మిక్స్ చేస్తాం ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ऐसा भी खा सकते हैं ना? ऐसे भी खा सकते हैं इसको। ऐसे दिख रहा वो क्रंची। क्रिस्पी है। रेडी हो गया। इसको सॉस 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 डालना पड़ेगा। मेन सॉस प्रोसीजर अभी है, अभी बाकी है। बाकी है। ये निकाल दो। ये थोड़ा सा ऑयल थोड़ा ఆయిల్ लेंगे। సో మనం ఇప్పటివరకు అయితే ఏదైతే డీప్ ఫ్రై చేయడానికి వాడుకున్నామో ఆయిల్ వాడుకోవచ్చు సేమ్. బట్ थोड़ा కొంచెం सा गार्लिक। ఓకే, స్మాల్ చిన్నగా కట్ చేసిన గార్లిక్. సో గార్లిక్ garlic. బాగా చిన్నగా కట్ చేయడం వల్ల ఏంటి అవుతుందంటే మనం ఆటోమేటిక్గా తినేస్తాం. వేరేసి పక్కన వేయడం चॉप అలాంటి ऑनियन। ఓకే, ఆనియన్స్. इसको सॉटे करेंगे। ఆనియన్స్ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం, కొంచెం తక్కువే తీసుకున్నాం. జస్ట్ 2 స్పూన్ బస్ అయినా. बस थोड़ा इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद आप डालेंगे इसमें चिल्ली पेस्ट। చిల్లీ పేస్ట్, రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్. रेड चिल्ली पेस्ट। సో ఎండు మిరపకాయలు Red chilli బాగా paste. మిక్సీ చేసుకున్న పేస్ట్. సో ఇక్కడ మనం స్పైసీ గురించి ఆలోచించాలి. మీరు బాగా స్పైసీ కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేయాలి, లేదంటే తక్కువ. वो चटनी जैसा दिख रहा मुझे. रेड चिल्ली पेस्ट है। हाँ, रेड चिल्ली पेस्ट. इसमें आएगा थोड़ा सा टोमेटो सॉस। टमाटो सॉस टोमेटो सॉस बस, थोड़ा बस है. थोड़ा सा। और आएगा थोड़ा सा अपना सोया सॉस। सोया सॉस చూసారు కదా మనం ఏం వేసామో. వెల్లుల్లిపాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకొని, ఆనియన్స్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం. అవి బాగా వేగిన తర్వాత రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్, సో తర్వాత కొంచెం సోయా సాస్, ఆ తర్వాత కొంచెం టమాటా సాస్ కూడా యాడ్ చేసాం. अब आएगा अपना स्वीट चिल्ली सॉस। స్వీట్ చిల్లీ సాస్ మీకు మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది, స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అంటే. సో ఇది కొంచెం ఎక్కువ ज़्यादा डालना है. थोड़ा सा बस ఓకే, 3 స్పూన్స్ బస్. 3 स्पून। సోయా సాస్ వేసుకున్నాం, టమాటో సాస్ వేసుకున్నాం, స్వీట్ చిల్లీ సాస్ ఇది కూడా మస్ట్. ఇది अभी आएगा इसमें थोड़ा सा చిల్లీ ఫ్లేక్స్. स्पाइसी के लिए चिल्ली फ्लेक्स। देखिए साल्ट है. सॉल्ट है इसमें स्वाद अनुसार सॉल्ट। సో మనం ఫిష్ డ్రై అది కలుపుకున్నప్పుడు, మ్యారినేట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేసాం కదా. इसमें थोड़ा सा आएगा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो स्किप कर सकते हैं, पक्का डालना.
टेस्ट के लिए डालना पड़ेगा। टेस्ट के लिए बस थोड़ा सा। तो इसमें आएगा अपना थोड़ा फूड कलर। फूड कलर है ये। स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए बोले तो। చాలా మంది ఫుడ్ కలర్ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, కలర్ లేకపోయినా పర్వాలేదు थोड़ा सा కొంతమంది वाटर। ఎస్కేప్ కొడతారు. సో కొంచెం వాటర్. फाइनली रेडी हो गया मसाला। Ready हो गया। सॉस रेडी है। సో మసాలా రెడీ అయిపోయింది మనకి. अब इसमें डालेंगे हम फिश। సో మనం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న ఫిష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు దాంట్లో యాడ్ చేస్తాం. ఇది మెయిన్, ఇది రాదు మనకి ఈ ట్యాప్ చేయడం. ఫిష్ ఇరగకుండా అవి ముక్కలు అవ్వకుండా ऊपर से आएगा स्प्रिंग ऑनियन। స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర ऐसा कुछ भी नहीं कुछ डालते. भी नहीं। तो रेडी हो गया अपना फिश। रेडी हो गया. रेडी हो गया। फिश पुकट, पुकेट फिश। पुकट फिश. इसमें आएगा ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन Spring onions. गार्निश के लिए। बस हो गया. बस हो गया। వావ్, స్మెల్ అదిరింది, అరోమా అయితే సూపర్గా ఉంది, ఆ లుక్ కూడా బాగుంది. సో ముందు మనకి కళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందనుకోండి, ఏ ఫుడ్ అయినా ఎక్కువ తినాలనిపిస్తుంది. సో నా పరిస్థితి అలానే ఉంది ఇప్పుడు, బాగా వేడిగా ఉంది. పుక్కట్ ఫిష్. సో మనం భోజనం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మ్యాక్సిమం స్టార్టర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. అసలు చేప తిన్నట్లేదు తెలుసా, చికెన్ మటన్ తిన్నట్టుగా ఉంది. అంత చిల్లీ పేస్ట్ అయితే చాలా స్పైసీ అయిపోద్దేమో అనుకున్నాను, అస్సలు స్పైసీ అవ్వలేదు. తీతీగా కొంచెం పుల్లపుల్లగా అదిరిపోయింది. నికాస్ జీ, స్టార్టర్ సూపర్ है, పుక్కట్ ఫిష్ అదిరిపోయింది, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच.